looks like exploiting the situation. So this is the time to extend all our support unconditionally, not because of his today's promises, but because of his wonderful performance, what he has and his government has already done. So this is a government which is time tested, and this is the government which we have witnessed its great contributions in every sector, in all directions. Therefore, gentlemen, this is the time to declare our solid support to Mr. KTR and BRS. This is our moral duty to put all our efforts for his hat-trick success. Our Honorable CM Sri KCR Garu carved his indelible footprints in the science of Indian history by his remarkable performance and unparalleled development of our state. Sri KTR Garu is an equally competent person to take forward this legacy of BRS. Sir, personally, I am a great fan of you because of your rare qualities, your eloquent oratory skills, your transparent vision, your logical thinking, your uncompromising approach, what may come, your honest confessions, your untiring efforts, and your deep concern for overall development of the state. The famous philosopher Socrates says 4 qualities belong to a great administrator so that we will provide a good governance: to hear courteously, to answer wisely, to consider soberly, and to decide impartially. And Mr. KTR has genetically mastered all these 4 qualities, which is an unbeatable combination of weapon. So not only Telangana, with these qualities, you can conquer the world, sir. It's my gut feeling. Sir, it happened to see your interview on TV with Professor Nageshwar Rao a few days ago. So you have given one statement: if there is an alternative, better substitute, who can do a better job than us, it is a welcome change. And I don't mind sitting in the opposition. So that shows your honest confession and your selfless motives. But it's my feeling, it's feeling of everybody. For at least coming generation, we cannot find a real substitute who is competent enough like KTR or KCR, or who can perform like BRS. So I take this opportunity to give you an advance congratulations, because we are sure you are going to be a hat-trick victory. So we will celebrate once again in the same place. And I take one commitment: once the new government is formed, I need one day meeting with you, with our pharma sector. Anyway, with our pharma sector, to present our problems. We have enough problems. So Sadhikya, all my best wishes for all the grand success. Thank you, sir. Swami God, Gandhinagar Industries Association President. సభాధ్యక్షులు సుధీర్ రెడ్డి గారికి మరియు గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు శ్రీ కేటీ రామారావు గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు సార్. అలాగే మనము 2014 కంటే ముందు ఎట్లున్నామో మనందరికీ తెలుసు. మన కష్టాలు ఎన్నున్నాయో మనందరికీ తెలుసు. కరెంటు లేకపోతే జనరేటర్లు కొనుక్కున్నాం సార్. జనరేటర్లు అమ్మి జీతాలు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది సార్ మాకు అప్పుడు. తెలంగాణ ఫామ్ అయిన తర్వాత మన కేసీఆర్ గారు 24 అవర్స్ పవర్ ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ ఇండస్ట్రీ, కొత్త ఇండస్ట్రీ కూడా పెడుతున్నాం సార్ ఇప్పుడు. దానివల్ల ఇది వట్టిగానే కాదు సార్. ఇది మన కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న ఒక తెలంగాణ ఎట్లుండాలి అనే దాని మీద నిరంతర కృషి వల్లనే ఇది సాధ్యమైంది సార్. లేకుంటే ఇది సాధ్యమయ్యేది కాదు సార్. ఎందుకు సాధ్యమయ్యేది కాదంటే 2014 కంటే ముందు అదే అధికారులు ఉండే. మేము చాలా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చాం సార్, కానీ ఎక్కడ శూన్యం సార్, అక్కడ ఏం జరగలేదు. 2014 తర్వాత అదే అధికారులు ఉన్నారు, కానీ ఇప్పుడు సాధ్యమైంది. అంటే పరిపాలించే వారికి ఎలా చేయించాలో తెలుసు కాబట్టి, మన కేసీఆర్ గారికి అది ఉంది కాబట్టి, పరిపాలనా దక్షత, మన తెలంగాణ ప్రజలు ఎలా కష్టపడ్డారు, వాళ్ళకి ఏం కావాలి నిరంతరం ఆలోచించే మన బంగారు తెలంగాణ ఎలా కావాలని నిరంతరం 24 అవర్స్ మన గురించి ఆలోచించే మన కేసీఆర్ గారే మళ్ళీ రావాలి. ఈసారి హ్యాట్రిక్ పక్కా సార్. 100% మేము పారిశ్రామికవేత్తల తరఫున చెప్తున్నాము. ఎవ్రీ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా మేము కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాం. 24 అవర్స్ పవర్ వల్ల ఇండస్ట్రీస్ నడుస్తున్నాయి. ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా 20 మంది ఉన్న ఎంప్లాయ్మెంట్స్ 2014 ఈరోజు 200 మంది పనిచేస్తున్నారు సార్. ఈ కరెంట్ గురించి నాకు ఎందుకు తెలుసా, ఐఎమ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సార్. నాకు తెలుసు కరెంట్ ఎట్లా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటిది. అప్పుడున్న 2014 కంటే ముందు 6 to 10 పవర్ కొనుక్కునే సార్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు. అది రేటు డబల్ రేట్ ఉండేది.
ఆ రేటు కట్టలేక నాకు తెలిసి ఒక 25 ఇండస్ట్రీస్ క్లోజ్ అయింది సార్. గాంధీనగర్ జీడిమెట్ల ఇండస్ట్రీస్లలో నేనే రిప్రజెంటేషన్ చేసిన వాటికి 25-30 ఇండస్ట్రీస్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు రివోక్ అయిపోయి వాళ్ళు చాలా బాగా నడుపుకుంటున్నారు సార్. ఇది మళ్ళీ మీరు రావాలి, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే రావాలి. అందరూ దీనికి మనం పారిశ్రామికవేత్తలం, మన దగ్గర పనిచేసే ఒక్కరు, నా దగ్గర 200 మంది ఇంటూ 4 మెంబర్స్, అలాగే మనం చెప్పిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు 5,000 నుంచి 10,000 ఓట్లు వేయించే కెపాసిటీ మనందరికీ ఉన్నది. కాబట్టి అందరూ కూడా నిరంతరం మనకు అభివృద్ధి కావాలి. మనకు అభివృద్ధి కావాలంటే ఏం కావాలి? అభివృద్ధిని మనం చూసినాం. 70 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళకి సాధ్యం కాని అభివృద్ధిని మనం ఒక 6 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు ఉన్న 6 సంవత్సరాల పీరియడ్లోనే మనం అభివృద్ధిని చూసాము. అభివృద్ధిని కొనసాగించాలి. మనం మంచిగా ఉండాలి, మన ఫ్యామిలీ మంచిగా ఉండాలి, మన పిల్లలు నెక్స్ట్ జనరేషన్ మంచిగా ఉండాలంటే మనకు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే కావాలి. కేసీఆర్ గారే మనకు సీఎంగా ఉండాలి. కేటీఆర్ గారే మనకు మన పరిశ్రమల శాఖ మంత్రివర్యులు ఉన్నందుకు మాకు చాలా అదృష్టం సార్. నేను నేను ఒక బెంగళూరుకి ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళినా సార్. ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని బట్టి కేటీఆర్ గారు ఏంటి, ఈజ్ ద డైనమిక్ లీడర్. అంటే ఐ ఫీల్ నాది హుస్నాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్సీ సైదాపూర్ మండలం సార్, తెలంగాణ, కరీంనగర్ డిస్టిక్. నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినా. ఒక తెలంగాణ బిడ్డగా ఒక వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పొగుడుతున్నారంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఏంటి, మనకేం కావాలి? అభివృద్ధి కావాలంటే మనకు మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు రావాలి. కాబట్టి మన అందరం కూడా నిరంతరం కృషి చేసి ఈ 20 రోజులు మనం కష్టపడి ఇంటింటికైనా మనమన్నా తిరిగేసి మళ్ళీ అభివృద్ధే కావాలి. మనకు అభివృద్ధి కావాలంటే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కావాలి. కాబట్టి అభివృద్ధినే కోరుకుందాం. హ్యాట్రిక్ సీఎంగా మనం కేసీఆర్ని చూద్దాము. మళ్ళీ జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. సమయాభావం వల్ల ఎక్కువ మందిని మాట్లాడిస్తలేము. చివరిగా గరిమెల్ల శ్రీనివాస్ గారు డైఫు కంపెనీ నుంచి మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాం. Honorable Minister KTR Garu, Sudhir Reddy Garu, all the dignitaries on the dais and off the dais, a very warm and good afternoon to all of you. All my preceding speakers have spoken on how the state has progressed and developed the last 10 years in terms of infrastructure, power, water, roads, institutions that support the industrial ecosystem like T-Hub, TASK, T-Works, etc. And also the state statistics in terms of comparison with other states in terms of whether it is ease of doing business or quality of doing business or other parameters. Of course, I agree with all the preceding speakers that yes, Telangana has progressed and raised the bar to such a high level that others, there's a distant second, not a close second, but a distant second among the states. But what I would like to bring to the fore is not these tangible things. These tangible things is what we all see. But what I would like to bring to the notice of the minister and all others is the psychological and meta aspect to all this. Most state governments espouse these tangibles as a big deal. While I must thank the present Telangana government, Sri KTR Garu and the Chief Minister KCR Garu, for not making these tangibles as a big deal. They made it as a given. This is what we would expect, and they have given it without making such a big deal of it. Our CM sir and KTR Garu have made us feel that these are the bare minimum that we should expect for. And because of this, the government also laid a solid framework on attracting enterprises, a strong foundation for business continuity, and creating a salubrious industrial ecosystem which has gone on autopilot mode. The minister was talking about his entire mechanism, entire secretary is on autopilot mode. That I definitely see that, because with electioneering in progress last 1 month, a lot of things have moved for me. On a personal note, a lot of permissions have been granted during this 1 month as well. So we see a autopilot mode functioning of the government. The underlying philosophy of autopilot mode of ecosystem development is, and a highly congenial regulatory regime have given the enterprise a feeling of security, optimism, and to remain sanguine on both the business development and personal peace of mind, sir. This to me is the biggest deal indeed. As an entrepreneur, if I have to be focused on growth and scale, I shouldn't be saddled with this mundane and inane problems, electricity, state regulations and permissions, logistics. We have often heard Minister talk about ease of doing business and quality of doing business and peace of doing business. And like many others here would echo, I must say
My company is an example of taking this help from Telangana government. In our 2 decades of entrepreneurial journey, wherein I had both the width and depth in terms of geography and scale, moving from micro to small to medium to large, and from Balnagar, Bonpulli industrial area to Cherlapalli to Pashamalaram to Chandanwali. This entrepreneurial journey, the last 10 years were most profound and most experiential, and the quality of doing business has improved dramatically. I sincerely thank on behalf of all the industrial associations for making this possibility. Sir, your governments and your dynamism gives us great confidence on the future of the enterprises, and we remain confident of the further development of entrepreneurial ecosystem in the state. What we wish for is continuity of our government. Continuity of our government gives us cadence, rhythm, and harmony in our industrial development. So we would like the TRS government to continue and help this state of Telangana to grow, and all of us grow along with it. Obviously, we'll be saddling with that growth of Telangana. Sir, on our count, on the entrepreneurs count, we assure you of our support, as always we've given you, and we wish you all the best, very best, and thank you so much, sir. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు. ఒక పారిశ్రామిక మిత్రుడు ఎంతసేపటి నుంచో నేను మాట్లాడుతా అంటున్నాడు, కానీ అతను చెప్పే విషయం ఏంటంటే, నాడు కరెంటు లేదు, పరిశ్రమలు నడుపుదామంటే డబ్బులు లేవు, బ్యాంకులు అసెట్లను సీజ్ చేసినాయి, అమ్ముదామంటే ప్లాట్లకు ధర లేదు, ఊళ్ళో వ్యవసాయ భూముల్లో ధర లేదు, నేడు కరెంటు ఉంది, ఎక్కడ ప్లాట్ అమ్మినా కూడా మొత్తం ఎంటైర్ పరిశ్రమ అప్పుగట్టే పరిస్థితి ఉంది, అన్ని విధాలుగా మంచిగా ఉంది, నేను మాట్లాడతా అని అంటున్నాడు. ఆయన కూడా సమయాభావాలు ఇవ్వలేకపోతున్నాము. భావి తరాల నాయకుడు, తెలంగాణ బ్రాండ్ అంబాసిడర్, మనందరి అభిమాన నాయకుడు, మన మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారిని స్పందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు సుధీర్ రెడ్డి గారు, వేదిక పైన ఆసీనులైన పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందున్న పెద్దలందరికీ ముందుగా ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి మిమ్మల్ని అందరినీ. మీరు తినొచ్చిండ్రా లేదా? అయితే పర్లే, ఏం లేదంటే డౌట్ వచ్చింది మళ్ళీ. నేను కొద్దిగా తిన్నాను. మా మీటింగ్లో మధ్యలో ఎవరో బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ తెస్తే తినొచ్చిన. 20 రోజులు ఇట్లే ఉంటుంది, నిద్ర ఉండదు, తిండి ఉండదు, ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళి ఒక మీటింగ్కి. బట్ థ్యాంక్ యూ, అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే సహజంగా బిజినెస్ మెన్ ఎవరైనా కూడా, బిజినెస్ మెన్ కానీ బిజినెస్ విమెన్ కానీ, బాహాటంగా ఒక స్టాండ్ తీసుకుని ఫలానా వాళ్ళు గెలవాలి, ఫలానా వాళ్ళు తిరిగి రావాలి అని స్వతహాగా చెప్పరు. కానీ టుడే ఐ హంబ్లీ బో మై హెడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నా శిరస్సు వంచి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ గట్స్ టు కమ్ అవుట్ యాజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ అండ్ సే దట్ ఫలానా వారు గెలవాలి అని చెప్పడానికి చాలా ధైర్యం కావాలి. మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్కరికి, విచ్చేసి సంఘీభావం తెలిపిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎట్లా ఉంటుందో మాకు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు అట్టే ఉంటుంది. ఎట్లా ఉంటుందంటే, పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు మీకు తెలుసు, సరిగ్గా మొదలు ఇయర్ అంతా సరిగ్గా చదవకపోతే ఏం చేస్తాము, లాస్ట్ 1-2 days నైట్ అవుట్ చేసి చదువుతారు పిల్లలు. అంటే రాత్రి అంతా మేల్కొని కష్టపడి కింద మీద పడి చదువుతూ ఉంటారు. కరెక్ట్గా అక్కడ పోయిన తర్వాత మనం పత్రికల్లో క్వశ్చన్ పేపర్ చూడంగానే అప్పుడు నిద్ర వస్తుంటుంది. అట్లా ఆ టైప్లో ఉంటుంది అనమాట. కానీ అదృష్టవశాత్తు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గత 9.5 ఏళ్లుగా పనిచేస్తూనే ఉంది, 9.5 ఏళ్లుగా ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉంది. బాగా ప్రిపేర్డ్ ఉన్నాం కాబట్టి మాకే డౌట్ లేదు. మళ్ళీ ఇదే హాల్లో డిసెంబర్ 1st weekలో తప్పకుండా విజయోత్సవ సభ కూడా చేసుకుందాం. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ సపోర్ట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్లీ. నాకే అనుమానం కూడా లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం, సరే ఇక్కడ మీరు కొద్దిగా లొల్లి పెట్టకపోతే నాకు మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ మీరు మా చెవుల్లో మాట్లాడితే ఎట్లా? జర పక్కకు వచ్చేయండి, పక్కకు వచ్చేయండి సార్. మీకు పక్కనుంటే వాళ్ళు లొల్లి పెడుతున్నారు, నాకేమీ నడతలేదు, నేను డిస్టర్బ్ అవుతున్నాను. వీటికి వచ్చేయండి. 9.5 ఏళ్ళు తెలంగాణలో ఏం జరిగింది, ఇవాళ నాకెందుకు ఓటేయాలి? ఇప్పుడు నాకు చల్లకొచ్చి ముంత దాచే అలవాటు లేదు. మీరు అన్నీ చెప్పినారు, ఇండస్ట్రీ సమస్యలు, దుర్గాప్రసాద్ గారు, ఇంకా ఇతర పెద్దలు, పాషమైలారంలో, ఇంకా కొన్ని చోట్ల మేడం అయితే మోర్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్స్, ఇంకా ఒక వక్త ఎంఎస్ఎంఈ ఫోకస్ చేయండి, భాస్కర్ రెడ్డి గారు అనుకుంటా, ఫోకస్ చేయండి అని చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా నేను విన్నాను, నేనున్నాను, కానీ నేను ఉంటాను. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం December 3rd లోపల నేనేం చేయలేను, ఎందుకంటే ఐ మీన్ సస్పెండెడ్ యానిమేషన్.
ఈ నిమిషానికి నేను అదేమంటారు సుప్త చేతన అవస్థ అనేది అంటారు తెలుగులో, అందులో ఉన్నాను ప్రస్తుతం. ఎలక్షన్ ఆ అవస్థలో ఉన్నాం కాబట్టి, ఎన్నికల అవస్థలో ఉన్నాం కాబట్టి అప్పటిదాకా ఏం కాదు. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ December 3rd so that I can actually do something about it. But my department of course is working. Jayesh Ranjan is there. My entire team is working diligently. I'll certainly put in a word. I can tell them that I've received number of representations which need to be looked at, which need to be addressed, some ongoing issues that need to be started. ఒక మాట ఏం చెప్పారంటే ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ మీరు శంకుస్థాపన చేశారు, ఇంకా ప్రారంభం కాలేదన్నారు పాశమైలారంలో. అట్లాంటివన్నీ కూడా ఐ అష్యూర్ యూ ఫుల్లీ దట్ ఐల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ a text away. Most of the times I just receive a text and I act on it. Next time you don't have to wait for a meeting to happen. All you can do is please send me a text message and I'm happy to follow up on that. అయితే ఇక్కడికి ఈరోజు వచ్చింది నేను ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా మీ మద్దతు కోరడానికి, మా పార్టీకి, మా ప్రభుత్వానికి, మరి మా పార్టీకి ఎందుకు ఓటేయాలి, ఎందుకు ఓటేస్తే మీకు వచ్చేది ఏంటి, తద్వారా మేము మళ్ళీ గెలిచి మళ్ళీ అది సేవ చేయాలనే ఒక ఆలోచనతో ఇక్కడికి వచ్చాం. ఐ వాంట్ టు అడ్రస్ 2-3 issues. ఒకటి, 9.5 ఏళ్ళు ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు నిజంగా చెప్పాలంటే 9.5 ఏళ్ల కిందగా చూడడానికి లేదు. ఎనీ నాన్ తెలుగు స్పీకర్స్ హియర్? काफी सारे लोग हैं क्या? तो बीच बीच में मैं हिंदी बोल लेता हूँ साहब, थोड़ा पूरा तेलुगु में थोड़ा मिक्स करके बोल लेता हूँ. हैदराबाद का हूँ तो बोल ले सकता हूँ. तो अगर आप पिछले 9.5 साल देखेंगे, कोई ना 9.5 సంవత్సరాలు చూస్తే నిజానికి we could not work the entire time, 9.5 years, because as a new state, obviously for the first 6 months it took time to settle in. కొత్త రాష్ట్రం, ఎందుకంటే it was not a existing state and it was not like everything was handed on a platter. There are a lot of bifurcation issues, etc. because ఒక అన్నదమ్ములు వేరుపడితే ఎట్లయితే కొద్దిగా టైం పడుతుందో సెటిలింగ్ ఇన్కి, అదే పద్ధతిలో మొదట 6 నెలలు మేము కూడా కొంచెం చిన్న చికాకులు, స్టేట్ ఫైనాన్సెస్ అర్థం చేసుకోవడానికి, ఏమేం చేయొచ్చు ఏమేం చేయలేము అవన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికి మొదట 6 నెలలు పోయింది. అదే మాదిరిగా కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మీకు తెలుసు మొత్తం ప్రపంచం అంతా బాధితులమే, మీరు బాధితులే, మేము బాధితులమే, అందరం బాధితులమే. కాబట్టి 2 years కోవిడ్లో పోయింది. సో నికరంగా చూస్తే ఎన్ని రోజులు పనిచేసినామంటే మళ్ళీ లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మళ్ళీ ఎలక్షన్, కాబట్టి నికరంగా చూస్తే నిజంగా కూడా 6 ఏళ్ళే పనిచేసింది. ఎగ్జాక్ట్గా మాకు దొరికింది ఎంత అంటే 6 ఏళ్ళు. మరి 6 ఏళ్లలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం ఏం చేసింది? ఫర్ అబౌట్ 5-10 minutes ఐ రిక్వెస్ట్ యూ, మీరు పారిశ్రామికవేత్తలు, మీరు వివిధ పారిశ్రామిక వాడల ప్రతినిధులు అనేది మర్చిపోండి. కేవలం ఒక తెలంగాణ సిటిజన్గా, తెలంగాణ బిడ్డగా, తెలంగాణ సిటిజన్గా ఒక 10 నిమిషాలు ఆలోచించండి, సరిగ్గా 10 నిమిషాలు. నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏమంటే, ఒక తెలంగాణ బిడ్డగా, తెలంగాణ సిటిజన్గా ఆలోచించినప్పుడు, తెలంగాణ పౌరుడిగా ఆలోచించినప్పుడు మీకు స్పష్టంగా అర్థమయ్యేటి కొన్ని ఉంటాయి. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాడు ఎన్ని అనుమానాలు ఉండేటి. ప్రభుత్వం వచ్చినాడు కేసీఆర్ గారి మీద, టీఆర్ఎస్ అనే పార్టీ మీద ఎన్నో అనుమానాలు, ఎన్నో అపోహలు. వీళ్ళు వస్తే గొడవలు అవుతాయంట, వీళ్ళు వస్తే హైదరాబాద్లో ఎవరు పెట్టుబడులు పెట్టరంట, అసలు తెలంగాణ ఏర్పడితే కరెంటు ఉండదంట, అసలు తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తర్వాత పంచాయతీలు పెట్టుకోవడం తప్ప తెల్లారి నుంచి అసలు గవర్నెన్స్ ఉంటుందా, అసలు వీళ్ళకు ఒక ఉద్యమ పార్టీ ఆందోళనలు చేసి రాష్ట్రం తెచ్చిన పార్టీ, మరి వీళ్ళకి పరిపాలన చేతనవుతుందా? ఇన్ని అనుమానాలు మా మీద. నన్ను ఒక ఫ్రెండ్ డైరెక్ట్గా అడిగింది, ఒక అమ్మాయి, షీ వాజ్ అన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్. ఒకసారి ఇట్లాగే ఏదో ఒక మీటింగ్ పెడితే, ఇట్ వాజ్ ఎ డిన్నర్ మీటింగ్, డైరెక్ట్గా వచ్చి నాకు కొంత పరిచయం ఉంది కాబట్టి చనువు తీసుకుని అడిగింది, ఏంటి మీరు 50,000 మంది వచ్చి ఏదో మొత్తం మార్చ్ చేసి మొత్తం ఇక్కడ ఉండే ఆంధ్ర వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ అన్ని తీసేసుకుంటారంట కదా, అందరిని లాగేసుకుంటారంట కదా, తరిమేస్తారంట కదా అని అడిగింది. నేను ఎవరు చెప్పారు మీకు అన్నాను. ఏం లేదు, వాట్సాప్లో వచ్చింది అంది. అయినా వాట్సాప్లో వచ్చినాయని చదివేస్తే, వాట్సాప్లో వచ్చినాయని నమ్మేస్తే చాలా కష్టం తల్లి, అట్లాంటివి ఏమీ లేవు. మా సీఎం గారు స్పష్టంగా చెప్పారు, మా నాయకుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, ఇది స్టేట్ ఫైట్, స్ట్రీట్ ఫైట్ కాదు, వీధి పోరాటం కాదు, మాకు వైలెన్స్ అనేది మేము చేసేది కాదు, మాకు ఆసక్తి లేదు అట్లాంటి సబ్జెక్టు, ఎలాంటి పంచాయతీలు కూడా ఉండవు. మేము ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రామిసెస్, తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో 14 ఏళ్ల పాటు వీ హ్యావ్ మేడ్ సెవెరల్ ప్రామిసెస్. ఈ తెలంగాణ వస్తే ఈ లాభం జరుగుతుంది, ఆ లాభం జరుగుతుంది అంటూ చెప్పినవన్నీ, వాటి అమలు కోసం పనిచేయడానికి మాకు ఒక రోజుల్లో 24 గంటలు ఉంటే కూడా సరిపోదు, మేము ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం, కెలికి పంచాయతీలు పెట్టుకునే అవసరం మాకు లేదు అని చెప్తే కూడా చాలామంది నమ్మలేదు. 2014లో ఐ హెల్డ్ అ మీటింగ్ ఇన్ తాజ్ కృష్ణ.
రాజకృష్ణలో ఆ రోజు చాలా ఇండస్ట్రియల్ గ్రూప్స్ వచ్చినాయి, ఐటీ వాళ్ళు వచ్చారు చాలామంది, మిగతా వాళ్ళు వచ్చారు. ఐ టోల్డ్ దెమ్ దట్ డే, ఐ సెడ్ మీరు యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ 1 year, హైదరాబాద్ విల్ రాక్ అగైన్, హైదరాబాద్ విల్ డూ రియలీ వెల్. మీరు పొరపాటున కూడా 1 ఎకరం భూమి ఉన్నా, అర ఎకరం ఉన్నా, 100 గజాలు ఉన్నా అమ్మకండి. ఎందుకంటే ఎవరెవరో చెప్తున్నారు భూముల విలువలు పడిపోతాయని, రంగారెడ్డిలో, హైదరాబాద్లో రకరకాల దుష్ప్రచారాలు చేస్తున్నారు, దయచేసి మీరు ఎవరు నమ్మకండి అని చెప్పాను. ఇన్ని అనుమానాల మధ్యన, ఇన్ని అపోహల మధ్యన మన ప్రయాణం ప్రారంభమైంది 2014 జూన్ 2 నాడు. కానీ విత్ ఇన్ అ షార్ట్ స్పాన్ 6 నుంచి 9 నెలల లోపలనే విజయవంతంగా, ఆనాడు మీకు గుర్తుండాలి, ఒక వేరే హోటల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు వివిధ ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్స్తో దాదాపు 7 గంటల పాటు సమావేశం పెట్టారు. ఆల్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చి సీఎం గారు వరుసగా 7 hours కూర్చున్నారు. కూర్చున్న తర్వాత మాకందరికీ పిలిచి, ఆఫీసర్లందరినీ, మినిస్టర్స్ అందరినీ పిలిచి చెప్పారు, టుడే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ సాడ్ యాజ్ అ చీఫ్ మినిస్టర్, యాజ్ అ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ఫెల్ట్ వెరీ సాడ్. నేను అడిగాను ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్స్ అన్నింటినీ, అందులో రిప్రజెంటేటివ్స్ని, వాట్ ఈస్ ద ప్లైట్ ఆఫ్ టైమ్లీ క్లియరెన్సెస్, టైమ్ బౌండ్ క్లియరెన్సెస్ ఇస్తున్నారా అని అడిగాను. సరైన ఆన్సర్ రాలేదు. ఎన్ని రోజుల్లో పర్మిషన్ వస్తుంది అంటే దైవాధీనం, వాళ్ళ దయ మన ప్రాప్తం అన్నట్టు మాట్లాడారు. ఇండస్ట్రియల్ అలాట్మెంట్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, వాటికి సంబంధించి పరిస్థితి ఏంటని అడిగితే సరైన సమాధానం, సంతృప్తికరమైన సమాధానం రాలేదు. పవర్ సిచ్యువేషన్ అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా పెథటిక్ ఉంది పవరు. 2 రోజులు పవర్ హాలిడేలు ఉంటే ఎట్లా, 3 రోజులు పవర్ హాలిడేలు ఉంటే ఎట్లా పరిశ్రమ నడుస్తుంది, ఎట్లా కార్మికులు వాళ్ళు 3 పూటలా తినే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎందుకంటే హ్యాండ్ టు మౌత్ బతుకుతారు, రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదు. కాబట్టి ఎట్లా బతుకుతారు? మోర్ దెన్ ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్, వాళ్ళ మీద ఆధారపడ్డ వేలాది మంది కార్మికుల పరిస్థితి ఏంటి అని చాలా చాలా సీరియస్గా క్యాబినెట్లో మా అందరితో చర్చ పెట్టారు. ఫైనల్గా మాకు ఆ రోజు మాకు బాగా గుర్తున్న ఒక సన్నివేశం, జయేష్ రంజన్ గారు 2-3 సందర్భాల్లో చెప్పారు, మీకు కూడా గుర్తుండాలి. అందరి ముందు అడిగారు ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు. అప్పుడు ఇండస్ట్రీ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ వాజ్ ప్రదీప్ చంద్ర, అప్పుడు జయేష్ గారు కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉండేది. అందరి ముందు అడిగారు, హీ సెడ్ ఈ టైమ్లీ క్లియరెన్సెస్ లేకపోవడం ఏంటి అని అడిగారు. అడిగితే వాళ్ళు లేదు సార్, టైమ్లీ ఉంది, సింగిల్ విండో ఉంది, అదే అని వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. చెప్తే ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగిన మాట నా మనసులోంచి ఇంకా పోవట్లేదు. అసలు వై షుడ్ ద గవర్నమెంట్ గివ్ అ పర్మిషన్ అని అడిగారు. ఇండస్ట్రీ అసలు ఎందుకు అప్లై చేసుకోవాలి, మనం పర్మిషన్ ఎందుకు ఇవ్వాలి, అది చెప్పండి మీరు అన్నారు. వాళ్ళు ఎదురు కూర్చున్న వాళ్ళు ఒక 10 నిమిషాలు బిత్తరపోయారు. ఎందుకంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి సడన్గా ఇదివరకు 50 ఏళ్ళు లైసెన్స్ రాజులో లైసెన్సులు ఇవ్వడానికి అలవాటు పడ్డ ఐఏఎస్ అధికారులను పట్టుకొని ఐవరీ టవర్లో కూర్చుని మీ దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా మహాప్రభు మీ అందరికి దండం అని చెప్పి బతిలాడించుకునే అధికారులను పట్టుకొని స్ట్రైట్గా అడిగిన మాట, ఎందుకు ఇవ్వాలి అసలు పర్మిషన్, ఎందుకు ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్, వై షుడ్ ద గవర్నమెంట్ బీ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ గివింగ్ ఎ క్లియరెన్స్ ఎట్ ఆల్ అంటే అందరూ బుర్రగులు కొక్కున్నారు, నెత్తికొక్కున్నారు, ఎందుకు ఇవ్వాలి నిజంగానే. ఫైనల్గా ఒక ఆయన ఏదో లాజికల్గా ఆన్సర్ చెప్పారు, సార్ ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఎట్లా, ఎవరు జవాబుదారి అని అడిగారు. అడిగితే దాని మీద ఆల్మోస్ట్ 1 గంటన్నర చర్చ జరిగింది. చివరికి ఆ రోజు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే, లెట్ ద ఇండస్ట్రీ అవైల్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్, స్వీయ ధృవీకరణ, సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ చేసుకొనివ్వండి. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐఎమ్ ఇన్ కంప్లయన్స్ విత్ ద లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ఎ లా అబైడింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్, ఇఫ్ ద ఇండస్ట్రీ కెన్ యాక్చువల్లీ సెల్ఫ్ సర్టిఫై అండ్ స్టార్ట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఆఫ్ కోర్స్ ఒక కంప్లయన్స్ కోసం, రెగ్యులేటరీ పర్పసెస్ కోసం ఒక పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వండి, కానీ అది కూడా టైం బౌండ్ ఇవ్వండి, 15 రోజులు ఇవ్వండి. ఇవ్వకపోతే 16 రోజు ఆటోమేటిక్ అప్రూవల్. అట్లా వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన టీఎస్ఐ పాస్. ఇట్ డిడ్ నాట్ కమ్ అబౌట్ జస్ట్ లైక్ దట్. ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఇంటరాక్షన్. ఇట్ కేమ్ అవుట్ బికాస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ వాజ్ డిటర్మైన్డ్ టు మేక్ అ చేంజ్. ఇట్ కేమ్ అవుట్ బికాస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ వాజ్ హెల్ బెంట్ ఆన్ మేకింగ్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ యూ టు డూ బిజినెస్. వాస్తవం ఏంటి అంటే, ఒక తెలంగాణ బిడ్డగా ఆలోచించమని చెప్పింది ఏంటంటే, ఇవాళ పవర్ సప్లై బాగైందా లేదా అంటే చిన్నపిల్లల్ని అడిగినా చెప్తారు. కానీ తమాషా ఏంటంటే, మెమరీ ఈజ్ అ ఫనీ థింగ్. జ్ఞాపక శక్తి అనేది చాలా మనిషికి మతిమరుపు అనేది ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. ఎట్లా అంటారా, అప్పుడప్పుడు మనకు అది మంచిది. ఎందుకంటే మన ఇంట్లో మన దగ్గర వాళ్ళు ఎవరో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోతే ఫర్ అస్ టు మూవ్ ఆన్ ఇన్ లైఫ్, మర్చిపోలేకపోతే అదే జ్ఞాపకాల్లో బతికితే జీవితం ముందుకు పోదు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా విషయాలు మనం మర్చిపోతాం కొంత టైం అయిన తర్వాత. ఉదాహరణకి పవర్ క్రైసిస్ ఎంత తీవ్రంగా ఉండేదో హైదరాబాద్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ మర్చిపోయాం కన్వీనియంట్గా. చాలామంది దే టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. చాలామంది గత అనుభవం లేని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, ఏముంది ఇప్పుడు కొత్తగా కరెంట్ ఇచ్చేదేముంది, వస్తానే ఉంది కదా, వీళ్ళు ఇచ్చేది ఏంటి, ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట థింకింగ్. మీకు ఉదాహరణకు చెప్తాను మీకు నేను. అక్కడక్కడ మేము 24/7
పవర్ సప్లై అని చెప్పినప్పుడు ఐ కీప్ గెటింగ్ మెసేజెస్ ఇన్ సోషల్ మీడియా. నాకు మెసేజ్లు చాలామంది టాంట్ చేస్తూ పంపుతుంటారు. 10 నిమిషాలు కరెంటు పోగానే ఆవేశంగా, ఇదేనా నువ్వు చెప్పిన బంగారు తెలంగాణ, ఇదేనా నువ్వు చెప్పిన 24 గంటల కరెంటు, పోయి 10 నిమిషాలైంది పండుకోలేకపోతే ఏం చేస్తున్నావా అంటే నాకు అర్థం కాదు. ఓకే అంటే 10 ఏళ్ల కిందటనేమో 10 గంటలు కరెంటు పోతే అడిగినోడు లేడు, పట్టించుకున్నోడు లేడు మీరు అడిగినా. ఇవాళ 10 నిమిషాలు పోతే తిడుతున్నారు అంటే ఎంత బాగా అలవాటు పడ్డారు. ఆ అలవాటులోంచి 10 నిమిషాలు పోతే కూడా బర్దాస్త్ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చిందంటే అప్పుడప్పుడు సంతోషం అవుతుంది, దుఃఖం కూడా అవుతుంది. సంతోషం ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ ఇంప్రూవ్డ్, ఇట్స్ అన్ ఇండైరెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. బట్ దుఃఖం ఎక్కడ అవుతుందంటే గతం అంత వేగంగా మర్చిపోతే ఎట్లా? హౌ కెన్ యూ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్? ఇప్పుడు నిన్నగాక మొన్న కర్ణాటక డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చారు. వచ్చి ఆయన ఏం చెప్పారు? పాపం ఆయన వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు పాపం సరిగా ఆలోచన చేయలేదు, స్క్రిప్ట్ ఇవ్వలేదు. వచ్చి ఆయన ఏం చేసిండు, మా నెత్తి మీద పాలు పోసిపోయిండు. వికారాబాద్ జిల్లాకు వచ్చిండు, రైతుల మీటింగ్, అక్కడ రైతులందరూ వస్తే వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాడు ఆయన 5 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నాం కర్ణాటకలో అంటున్నాడు. కింద వీళ్ళందరూ బుర్రలు కొట్టుకుంటున్నారు. ఈయన ఓడరా బాబు, ఇక్కడ 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చి రాష్ట్రానికి వచ్చి 5 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నా అని చెప్తున్నాడు, యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ బిగ్ డీల్ అని చెప్పి వీళ్ళు నవ్వుతున్నారు కింద. ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు, బాగా మాట్లాడావు అని చెప్పి ఇంకా మళ్ళీ పంపించారు. మళ్ళీ రానిట్లేదు ఆయన ఇక్కడికి, ఇంకా మళ్ళీ వస్తే కొంప ముస్తాడు, అక్కడి నుంచి అక్కడే పంపించేసినారు. పాయింట్ ఏంటంటే ఇవాళ నేను ఇందాక ఇప్పుడు ఇండియా టుడేలో ఒక షోకి పోయి వచ్చిన, వాళ్ళని అదే అడిగాను నేను. ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ అ ఫూల్ టు థింక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ పవర్ ఫర్ ఎవర్. నోబడీ ఈజ్ హియర్ ఫర్ ఎవర్, వీ నో దట్. మనం భూమి మీదకి వచ్చిందే ఎక్స్పైరీ డేట్తో వస్తాం. ఎప్పుడో అందరం పోవాల్సిందే. కాకపోతే మనం ఏదో పర్మనెంట్గా బతుకుతాం అన్నంత పోజులు కొడుతూ బతుకుతాం, కానీ ఎవరం బతుకం. నోబడీ ఈజ్ హియర్ ఫర్ ఎవర్. కాకపోతే రోజు బతికే స్టైల్ ఎట్లుంటుందంటే శాశ్వతం. మనం ఇక్కడ దానికి పనికి మాలిన పంచాయతీలు పెట్టుకొని, ఈగో ప్రాబ్లంలు పెట్టుకొని, కొన్నిసార్లు మాటలు బంద్ చేసి దోస్తులతోని చుట్టాలతోని ఆ టైప్లో బతికేస్తుంటాం ఏదో పర్మనెంట్గా వచ్చినట్టు. వాస్తవం ఏంటి? నోబడీ ఈజ్ హియర్ ఫర్ ఎవర్ కొన్ని రోజులకి. అందులో అధికారం ఇంకా షార్ట్. ఎవ్వరు కూడా అధికారంలో పర్మనెంట్గా ఉండరు. పెద్ద వాళ్ళే పోయారు ఈ దేశంలో. ఇందిరాగాంధీ ఓడిపోయింది, ఎన్టీ రామారావు ఓడిపోయారు. మేము అంతకంటే పెద్దవాళ్ళం అయితే కాదు. బట్ పోవాలి, నాకు తెలుసు ఎప్పుడు దిగాలి. డెఫినెట్గా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అందరం దిగాల్సిందే. ఇందులో కూర్చున్న తర్వాత కుర్చీలో అంటుకొని అక్కడ కూర్చోడానికి అది ఫెవికాల్ లేదు, ఫెవిక్విక్ లేదు. కాబట్టి 5 ఏళ్ళకి ఒకసారి మాకు పరీక్ష వస్తుంది, ఆ పరీక్ష పాస్ కావాలి, రెన్యువల్ కావాలి. వెన్ షుడ్ పీపుల్ థింక్ ఆఫ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్? ఎప్పుడు, ఏ సందర్భంలో? మాకంటే మెరుగైన పరిపాలన నమూనా ఎవరైనా ఆవిష్కరించినా, లేదా ఈ దేశంలో ఇంకో రాష్ట్రంలోనో వాళ్ళు ఇఫ్ దే హెవ్ డన్ బెటర్, దే షుడ్ బ్రింగ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఇవి చూసారా, వీళ్ళకంటే బెటర్ చేశాము కాబట్టి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పాలి. లేదా దే షుడ్ అట్లీస్ట్ సే వీళ్ళు ఫలానా రంగంలో ఫెయిల్ అయ్యారు కాబట్టి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పాలి. ఈరోజు ఏం జరుగుతోంది తెలంగాణలో? లెట్ మీ క్విక్లీ ఎన్క్యాప్సులేట్ వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 9.5 years. Happy to share with you, 1,14,000 rupees was Telangana's per capita income. తలసరి ఆదాయం తెలంగాణది 1,14,000 రూపాయలు 2014లో. ఈరోజు భారతదేశంలోనే అత్యధిక తలసరి ఆదాయం కలిగిన రాష్ట్రంగా, నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తెలంగాణ 3,17,000 రూపాయలతో అగ్రభాగానికి వచ్చింది. ఇదేదో ఈజీగా అయిపోయే పని, దీనిలో ఏముంది అని ఎవరైనా అంటే, అది ఎవరున్నా అయ్యేది కదా అని ఎవరైనా అనుకుంటే, మరి ఎవరున్నా అయ్యేది ఉంటే ఇదివరకు కూడా కావాలి కదా. ఇప్పుడు పవర్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం అంత ఈజీ అవుతే, ఎలక్ట్రిసిటీ క్రైసిస్ని నివారించడం అంత చాలా ఈజీ, చాలా అయిపోయింది, ఆటోమేటిక్గా అయిపోయింది, చూమంతరంటే అయిపోయింది అంటే, మరి 65 ఏళ్ళు ఎందుకు కాలేదు? ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు సాల్వ్ కాలేదు? వై డిడ్ ఇట్ రిమైన్ ఎ ఛాలెంజ్? డ్రింకింగ్ వాటర్, హైదరాబాద్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో 14 రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి. 14 రోజులకు ఒకసారి. కుత్బుల్లాపూర్ ఆ ప్రాంతంలో, నిజాంపేట ఆ ప్రాంతంలో 14 డేస్కి ఒకసారి వచ్చేది. ఇవాళ కనీసం ఆల్టర్నేట్ డే వస్తుంది. ఆల్టర్నేట్ డే కనీసం 1.5 hour వస్తుంది. కానీ మా డ్రీము, మా ఆశయం అది కాదు. మీకు ఆల్టర్నేట్ డే నీళ్ళు తాగించడం కాదు. అందుకే నేను చాలాసార్లు చెప్తా ఉంటాను, మీరు చూసింది ట్రైలర్ మాత్రమే, ఇంకా సినిమా ముందుందని చెప్తా ఉంటాను నేను. ఈ 9.5 years మీరు చూసింది కొంతే, ఇంకా ఆలోచన చాలా పెద్దది మాది. మేము ఊహించే హైదరాబాద్, మేము ఊహించే తెలంగాణ ఎట్లాంటిది అంటే, కేసీఆర్ గారు చెప్పే తెలంగాణ ఎట్లాంటిది అంటే, ఆల్టర్నేట్ డే వాటర్ సప్లై ఉండే తెలంగాణ కాదు. 24 గంటలు నీళ్ళు ఇచ్చే రోజు నేను మీకు తప్పకుండా పరిచయం చేస్తాను, మీరు చూస్తారు. ఐ ప్రామిస్ యూ దిస్. ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రీమ్ ఆఫ్ మైండ్, అ పర్సనల్ డ్రీమ్ ఆఫ్ మైండ్. ఎందుకంటే నాకు కొన్ని అనుభవాలు అట్లా ఉన్నాయి. నేను దావోస్కి వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటిసారి ఆ జ్యూరిక్లో హోటల్లో దించారు. జనరల్గా హోటల్కి పోగానే ఏం చేస్తాం మనం? ఫ్రెష్ అయ్యి ఆడ వాటర్ బాటిల్ ఏడుందని ఎత్తుకుంటాం. ఆడ వాటర్ బాటిల్ దొరకలేదు. ఇదేం బాధరా, వీడు ఇది కూడా అమ్ముతున్నాడా ఏందని చెప్పి ఫ్రిడ్జ్లో చూసిన. ఫ్రిడ్జ్లో ఆల్కహాల్ ఉంది తప్ప వాటర్ లేదు.
ఇది ఎక్కడ బాధ అని చెప్పి నీళ్లు దొరకలేవు, ఏం చేయాలని చెప్పి అటు ఇటు చూసి వాడికి ఫోన్ చేసిన. అయ్యా మరి వాటర్ బాటిల్ లేదు, ఇదేంద్రా మీరు వాటర్ బాటిల్ పెట్టకపోతే ఎట్లా అంటే ఏమన్నాడు తెలుసా, సార్ ప్లీజ్ గో టు యువర్ బాత్రూమ్, అక్కడ గ్లాస్ ఉంది, ట్యాప్ వాటర్ నీళ్ళు తాగమన్నాడు. నేను బాత్రూమ్ నీళ్ళు తాగడం ఏంటి దరిద్రం కానీ. పోయిన లోపలికి పోయి చూస్తే అక్కడ ఒక చిన్న కార్డు పెట్టింది. తర్వాత ట్వీట్ కూడా చేసిన రోజు. దాని పేరు జ్యూరీ వాటర్. జ్యూరీ వాటర్ అంటే ఇది మా జ్యూరిక్లోని స్ప్రింగ్ వాటర్. ఇది ఇక్కడ ఉండే నీళ్ళని సాఫ్ చేసి మీకు ఏదైతే మీరు బాత్రూంలో స్నానం చేయడానికి వాడుకునే నీళ్ళునే దీన్నే తాగొచ్చు, అంత శుద్ధమైన వాటర్ ఇస్తున్నాం మీకు, దిస్ ఇస్ పోర్టబుల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అని చెప్పింది. ఆ రోజు అనిపించింది నాకు, అంటే మనకు వాళ్ళకి తేడా ఏంటి, ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు, ఎక్కడ మిగిలిపోయాం మనము అని ఆలోచిస్తే, టుమారో ద Telangana that I would like to see, the Hyderabad I would like to see is the one where our children should feel safe and confident drinking that tap water, and that tap should be functional and it should be up and running 24/7. I'm not saying రెండేళ్లలో అయిపోద్ది, మూడేళ్ళు అయిపోద్ది నేను సినిమా చూపెట్టను, ఓట్ల కోసం అట్లా అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, బట్ ఇట్ మైట్ టేక్ సమ్ టైం. కొద్దిగా ఒక 5-6 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు, బట్ ఐ ప్రామిస్ యూ ఇది తప్పకుండా చేసి పరిచయం చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. అదే మాదిరిగా డ్రింకింగ్ వాటర్ బాగైంది, కరెంటు బాగైంది. ఇవాళ తెలంగాణలో మీరు చూస్తే ఇండస్ట్రీ ప్రాస్పర్ అయ్యిందా లేదా, భూముల ధరలు పెరిగాయా లేదా నాకు మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీకే తెలుసు. 2014లో భూముల ధరలు ఏంటి, ఇవ్వాలేంటి, ఇండస్ట్రీ ఢమాలన్నారు, భూముల ధరలు ఢమాలన్నారు, మొత్తం అన్ని పోతాయన్నారు, ఇండస్ట్రీ ఎత్తిపోతుందన్నారు. టుడే ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు షేర్ విత్ యూ, ఈవెన్ ఇన్ అక్టోబర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ one leg into elections, I was working on bringing a Karnataka company here. కర్ణాటక నుంచి కేన్స్ అనే ఒక కంపెనీ, మైసూర్ బేస్డ్ కంపెనీ, వాళ్ళని కర్ణాటక ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఒక హామీ ఇచ్చింది. కొత్త ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హామీ ఇచ్చింది, 4 వారాల్లో ల్యాండ్ అలాట్ చేస్తామని చెప్పారు. ఇట్స్ 3,000 crore ఇన్వెస్ట్మెంట్. దే ఆర్ ఇంటూ ఓసాట్ అండ్ ప్యాకేజింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇట్స్ 12,000 crore మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీ, అది పెద్ద కంపెనీ, మైసూర్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఇట్స్ రన్ బై జెంటల్మెన్ కాల్డ్ రమేష్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ సరితా రమేష్. వాళ్ళు 4 వారాల్లో ఇస్తామని చెప్పి 4 వారాల్లో ఇవ్వలేదు ల్యాండ్. అప్పటికే 6 వారాలు దాటింది. నాకు తెలిసింది, తెలంగాణ మా టీం చెప్పాను, అరే ఇదేదో ఉంది కేన్స్ అనే కంపెనీ, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కంపెనీ ఉంది, వై డోంట్ వి రీచ్ అవుట్, వై డోంట్ వి టాక్ టు దెమ్. మా వాళ్ళు వెళ్ళారు, సైలెంట్గా మాట్లాడి నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆయనని నేను ఐ థింక్ సెప్టెంబర్ ఎండ్లో కలిస్తే ఆయన అన్నారు, సార్ నేను మైసూరులో ఉండాలి రేపు, మళ్ళీ ఇప్పుడే గవర్నమెంట్ వచ్చింది ఆడ, మరి ఇప్పుడే వచ్చి మళ్ళీ నేను అక్కడ నుంచి వాళ్ళతో ఒక MOU చేసుకున్నాను. సరే వాళ్ళు MOU వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు, వచ్చిన ఆబ్లిగేషన్ వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు, నేను క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, కానీ అక్కడ కూడా వ్యాపారం చేయాలి కదా, కాబట్టి ఒక మాట వాళ్ళకి చెప్పిన తర్వాత మీరు అనౌన్స్ ఎదురు పోయి చెప్పొస్తాను మర్యాదకి అంటే. నేను అన్నాను, మరి మీరు పోతే మళ్ళీ వాళ్ళు పట్టేసుకుంటారు సార్, పట్టేసుకొని లేదు 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 నేనే ఇస్తాను, ఎక్కడ పోవద్దని చెప్పి మీకు మళ్ళీ ఫెన్స్ వేసేస్తారు, వద్దు సార్ అన్న. అంటే ఈసారి లేదండి నాకు ఆ ధైర్యం ఉంది, నేను వెళ్ళి మాట్లాడతానని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి మంత్రి గారితో మాట్లాడాడు. మంత్రి గారు అన్నారంట ఆయనతో, అట్లెట్లా పోతారు మీరు, తెలంగాణకి ఎట్లా పోతారు, పోకూడదు కదా అంటే. మరి సరే మీరు ల్యాండ్ ఇవ్వండి, ఇప్పటికైనా ఒక 10 days టైం ఇస్తాను, ల్యాండ్ ఇవ్వండి, నేను పోను అని చెప్పాడు. 15 రోజులు అయింది, ల్యాండ్ రాలేదు. నాకు ఫోన్ చేశారు, సార్ నేను ఇంకా రెడీ ఉన్నాను, వస్తాను, అనౌన్స్ చేస్తానని. వచ్చి ఇక్కడ అనౌన్స్ చేస్తే అక్టోబర్ 3 or 4 అనౌన్స్ చేసినట్టున్నాము. ఎందుకంటే మాకు తెలుసు అప్పటికే కోడ్ ఏదో వస్తుందని తెలుసు, కాబట్టి ఒక 2 రోజుల ముందు అనౌన్స్ చేశాము. చేసి ఆయనకు ఆ రోజు నేను ఇచ్చిన మాట, 10 daysలో మీకు ల్యాండ్ ఇస్తాను అంటే ఎక్కడ కావాలని అడిగాను. ఫాక్స్కాన్ ఎదురుగా కొంగర కాలంలో అక్కడే కావాలన్నాడు ఆయన. ఫాక్స్కాన్ కడుతున్నారు, నాకు అక్కడనే కావాలన్నాడు. మా ఎండీని అడిగితే నరసింహారెడ్డిని, అందులో పంచాయతీలు ఉన్నాయి సార్, అందులో 5-6 రైతులు కొట్లాడుతున్నారు, మా భూమి అంటాడు. ఇట్లా లాభం లేదు, ఆయన వచ్చేదే 6 వారాలు అక్కడ ఇయ్యట్లేదని ఇక్కడికి వస్తున్నాడు, మళ్ళీ నువ్వు కూడా అదే పని చేస్తే ఇక్కడ నుంచి కూడా పోయి ఇంకొక అడిగి పోతాడు. 10 రోజుల్లో ల్యాండ్ ఇవ్వాలి, ఏం చేస్తావో చెయ్యి నాకు తెలియదు, 10 రోజుల్లో ఇచ్చి తీరాలి అంటే 10th day ల్యాండ్ ఇచ్చాము. 24th October రోజు దే బ్రోక్ గ్రౌండ్ వైల్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎలక్షన్. ఇక్కడ నేను ఎలక్షన్ కొట్లాడుతున్నా, ఆ భూమి పూజ కూడా నేను పోలేదు, ఎందుకంటే మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఉంది కాబట్టి పోలేదు. కానీ 24 October నాడు కూడా మేము ఇక్కడ ఒకవైపు ఎలక్షన్లో మళ్ళీ గెలవాలి, ఏమేం చేయాలో ఇవన్నీ చేస్తూనే, ప్రచారం చేసుకుంటూనే, అక్కడ కూడా మానిటర్ చేస్తూ, ఇంకా కూడా ఇండస్ట్రియల్ డిపార్ట్మెంట్ని కానీ యాక్టివిటీని కానీ ఎక్కడ కూడా టెంపో పడకుండా ఆ పని కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే ద పాయింట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇస్, ఇవాళ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి, కేరళ నుంచి, కర్ణాటక నుంచి, మహారాష్ట్ర నుంచి, గుజరాత్ నుంచి ఒక వెల్స్పన్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయంటే ఒకే ఒక్క కారణం, స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఏబుల్ లీడర్షిప్. స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి, ఏబుల్ లీడర్షిప్ ఉండాలి, రెండు ముఖ్యం. ఎందుకంటే స్టెబిలిటీ లేదనుకోండి, వాళ్ళ మహారాష్ట్రలో ఏమవుతుంది, ఎవరు ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రో, ఎవడు ఎప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి అర్థం కావట్లేదు అక్కడ.
ఇప్పుడు కర్ణాటకలో ఏ కుర్చీలో ఎవరు ఉంటారో ఏ కుర్చీ ఎవరు లాగుతారో అర్థం కావట్లేదు. ఆయన ఆల్రెడీ ఒక ఆయన కన్నేస్తున్నాడు, దస్తి వేస్తున్నాడు, ఇంకొక ఆయన ఆల్రెడీ రిసార్ట్ రాజకీయం మొదలుపెట్టాడు. బస్సులు పెట్టడం, రిసార్ట్ల చుట్టూ ఎమ్మెల్యేలు తిప్పడం, వాళ్ళకి బాగానే ఉంటుంది, ఇక్కడ వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంటుంది. స్టెబిలిటీ అనేది లేకపోతే గవర్నమెంట్కి ఆ కప్పల తక్కేలాగా ఒకరు పైకి పోతుంటే ఇంకొకరు లాగుతుంటే మనం అన్నీ చూసాం ఇదివరకు. ఇదే రాష్ట్రంలో ఒకటే టర్మ్లో ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు మారితే ఎట్లా అవుతుందండి పని? మళ్ళీ రెడ్ వచ్చే మొదలాడని సామెతుంది, మీకు తెలుసు అది. అంటే మొదటికెళ్ళి మళ్ళీ మొదలవుతుంది, కొత్త ఆయన రాగానే, కొత్త కృష్ణుడు రాగానే ఇంకోటి మొదలవుతుంది. అట్లా మళ్ళీ అనవసరంగా స్టెబిలిటీ అనేది లేకపోతే మాత్రం దెబ్బ డెఫినెట్గా తినేది అందరికంటే ముందు పారిశ్రామిక రంగం, డెఫినెట్గా అందరికంటే ముందు దెబ్బ తినేది మన రాష్ట్రం. ఓవరాల్గా రాష్ట్ర అభివృద్ధి కూడా కుంటుపడుతుంది. రెండవది ఏబుల్ లీడర్షిప్. ఏంటి ఏబుల్ లీడర్షిప్ అంటే? ఇప్పుడు మా ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ గారు మీతో 7 గంటలు కూర్చున్నారు. కూర్చున్న తర్వాత మీలాగానే రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళతో కూడా ఒక 5-6 గంటలు కూర్చున్నారు. ఒక్కటే రోజు కూర్చున్న తర్వాత అదే సాయంత్రం, ఇక్కడ కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, ఒక్కటే రోజు 6 జీవోలు ఇచ్చారు. ఒక్కటే రోజు, విత్ ఇన్ నో టైం. ఎందుకంటే ఆయన డిసిషన్ తీసుకున్నారు, క్యాబినెట్కి చెప్పారు, వెంటనే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ వర్ ఇష్యూడ్. అదే రేపటి రోజున వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే, వాళ్ళు ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి ఆ స్వాతంత్రం ఉంటుందా? ఢిల్లీని కన్సల్ట్ చేయకుండా, ఢిల్లీలో ఉండే పెద్దలకు చెప్పకుండా, ఢిల్లీ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా, ఢిల్లీ అప్రూవల్ తీసుకోకుండా పనులు జరుగుతాయా? ఢిల్లీ వెళ్ళాలి, ఎక్కే విమానం, దిగే విమానం అన్నట్టు అక్కడ పోవాలి, అడగాలి, వాళ్ళని నొప్పించాలి, మెప్పించాలి, వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన యామ్యా ఇయ్యాలి. ఇవ్వకపోతే పనులు కావు. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మీరందరూ నాకు చెప్పాల్సిన పని లేదు, మీరు ఇంకొకటి చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇవాళ కరప్షన్ ఇన్ క్లియరెన్సెస్, కరప్షన్ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్రూవల్స్ తగ్గిందా లేదా? దయచేసి మీరే మీ గుండె మీద చేసుకొని ఆలోచించుకోండి. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వీ హెవ్ మేడ్, ఇప్పుడే అన్నారు ఒక మాట, ఇందాక మాట్లాడిన ఒక వక్త, ఇదే గవర్నమెంట్ లేకముందు ఇదే ఆఫీసర్లు ఉండేది, కేసీఆర్ గారు లేకముందు సేమ్ అప్రూవల్స్కి సేమ్ ప్రాసెసెస్కి టైం పట్టేది. మరి కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత పని చేయించడం ఎట్లాగో తెలుసు కాబట్టి వ్యవస్థతో పని వేగంగా అవుతుందని చెప్పారు. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఇన్ యువర్ ప్రాక్టీస్. మీ అనుభవంలో, మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇవన్నీ ఈరోజు ఉన్నాయి. నేను మీ అందరితోని ప్రార్థించేది, కోరేది ఒకటే, స్టేబుల్ గవర్నమెంట్, ఏబుల్ లీడర్షిప్ అనేది ఒక మన కోసమే కాదు, రాష్ట్రానికి అవసరం. ఇవాళ మీరు రాష్ట్రంలో ఉండే ఇతర పార్టీలు, వాళ్ళ నాయకత్వాలు, వాళ్ళ పెడబొబ్బలు, గావు కేకలు, ఢిల్లీ నుంచి, గుజరాత్ నుంచి వచ్చి మా మీద చేస్తున్న ఆరోపణలు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నారు. వాటి విషయంలో కూడా నేను మీకు కొంత స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. ఏముంది, వాట్ ఆర్ ద చార్జెస్ ఆన్ అస్ టుడే? ఏమంటున్నారు వచ్చి మమ్మల్ని? 2-3 విషయాలు రిపీటెడ్గా చెప్తారు. రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేశాడు కేసీఆర్ అని ఒక ఆయన అంటాడు. ఇవి వచ్చి ఒకటే అబద్ధాన్ని మళ్ళీ 10 సార్లు చెప్తే అది నిజమైపోతుంది అన్నట్టు చెప్పిందే చెప్పి దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్ఫ్యూజ్ పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ పీపుల్ థింక్ ఇదేదో అప్పుల పాలు చేసి అప్పుల ఊబిలో నెట్టేశారు కేసీఆర్ గారు, మళ్ళీ దివాలా తీస్తుంది రాష్ట్రం, ఎవడు కడతాడు అని మాట్లాడుతుంటారు కొంతమంది, మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఐ విల్ ఓన్లీ ఆస్క్ యూ టు అండర్స్టాండ్ వన్ సింపుల్ థింగ్. ఇప్పుడు మా జనరేషన్లో, మాకంటే ముందు జనరేషన్లో, మా పేరెంట్ జనరేషన్లో థింకింగ్ ఎట్లా ఉండేదండి? ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగమో ప్రైవేట్ ఉద్యోగమో సంపాదిస్తే రిటైర్ అయ్యే నాటికి 58 ఏళ్లకో 59 ఏళ్లకో రిటైర్ అయ్యే నాటికి నాకంటూ ఒక ఇల్లు ఉండాలి, ఆ ఇల్లు కట్టుకోవాలి, ఒక ప్లాట్ కొనుక్కోవాలి, సేవింగ్స్ ఉండాలి, చేసుకొని ఒక్కొక్కటిగా మొత్తం ఇల్లు మొత్తం కట్టుకొని రిటైర్ అయిన రోజు ఆ ఇంట్లోకి పోవాలి, గృహప్రవేశం చేయాలి. అదే మాదిరిగా రిటైర్ అయిన రోజు నాకంటూ ఒక కారు ఉండాలి, నాకంటూ ఒక వెహికల్ ఉండాలి, ఈజీగా పెన్షనో గిన్షనో వస్తే నేను బతికేస్తాను. ఇది ఆ రోజు థింకింగ్. మరి ఈరోజు ఎట్లా ఉందండి? ఈరోజు మీ అమ్మాయికో అబ్బాయికో ఒక ఐటీ ఉద్యోగమో లేకపోతే మీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేయడానికి వచ్చినారనుకోండి, ఆర్ కొత్తగా పెళ్ళైంది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్? ఒక కారు కొంటారు. రెండో పని ఏం చేస్తారు? ఒక ఫ్లాట్ కొంటారు, ఇల్లు కొంటారు. మనమేమో ఆ తరంలో రిటైర్మెంట్ నాడు ఇల్లు గురించి ఆలోచిస్తే, మరి ఈ తరంలో జాబ్ ఎక్కిన మొదటి నెల ఇల్లు కొనడం, కారు కొనడం ఆలోచిస్తున్నారు. తేడా ఏంటి అంటే ఆ కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉండేదో ఆనాడు, అప్పు చేయడం తప్పు, అప్పు చేసి ఇల్లు కొనడం తప్పు అనే థింకింగ్ ప్రజల్లో ఉండేది, సమాజంలో ఉండేది. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఆనాడు లోన్స్ ఇచ్చేది కాదు, అంత నమ్మి ఇచ్చేది కాదు. అబ్బో ఇవ్వాలంటేనే, లోన్ ఇవ్వాలంటేనే పెద్ద కథ. అట్లాంటిది ఈ రోజు ఎట్లా ఉంది? మీరు వద్దన్న ఫోన్లు చేసి లోన్లు ఇస్తామంటున్నారు. మీరు వద్దన్న ఫోన్ చేసి పర్సనల్ లోన్ ఇస్తాం, ఈ లోన్ ఇస్తాం, ఆ లోన్ ఇస్తాం. ఎందుకు చెప్తున్నా ఇదంతా అంటే, ఇవాళ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు పవర్ క్రైసిస్ నివారించింది, పవర్ని బాగా సమృద్ధిగా ఇస్తోంది. మీకు తెలుసు ఎట్లా నివారించారు కేసీఆర్ గారు? ఊరికిన అయిపోయిందా? 7,000 మెగావాట్స్ నుంచి 24,000 మెగావాట్స్కి ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ పెంచాలి. మరి ఏం చేయాలి? ఊరికైనా కాదు కదా, చూమంతరంటే కాదు కదా. వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ లోన్ ఫ్రమ్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ లోన్ ఫ్రమ్ REC,
తీసుకుని వీ హెవ్ స్టార్టెడ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్. అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది దీనివల్ల? ఇట్స్ ఎ ప్రొడక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇట్స్ నాట్ అ డెట్. ఇట్స్ ఎ ప్రొడక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అ ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు పే ఆఫ్. ఒక రూపాయి పెట్టుబడి పెడితే ఇంకో రూపాయి సంపాదించవచ్చు అనే కదా మీరందరూ కూడా అప్పు చేసేది, మీరందరూ కూడా బ్యాంకుల దగ్గర, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ల దగ్గర అప్పు తీసుకునేది. అప్పు తీసుకొచ్చి ఒకవేళ నేను మొత్తం పంచిపెట్టాను అనుకోండి, అది తప్పు. అప్పుడు మీరు తప్పు పట్టవచ్చు, అప్పుల పాలు చేశారని మాట్లాడవచ్చు. అప్పు తీసుకొచ్చి మేము పెట్టింది ఎక్కడెక్కడ? పవర్ సెక్టర్లో, ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇచ్చే డ్రింకింగ్ వాటర్లో. అది కూడా దానివల్ల కూడా హెల్త్ బర్డెన్ తగ్గుతుంది కదా. బికాస్ 80% ఆఫ్ ద డిసీజెస్ ఆర్ వాటర్ బార్న్ డిసీజెస్. దానివల్ల కూడా హెల్త్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది, స్టేట్ ఎక్స్చెకర్కి ఆ భారం తగ్గుతుంది. మూడవది ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, నాలుగవది హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఐదవది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీదనే మేము అప్పు తెచ్చి పెట్టాము తప్ప, అంటే తిరిగి మళ్ళీ పెట్టుబడి రూపంలో మళ్ళీ తిరిగి రాష్ట్రానికి సంపద పునరుత్పత్తి చేసే రంగంలో పెట్టాము తప్ప అనుత్పాదక రంగంలో, నాన్ ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్లో పెట్టలేదు. దయచేసి అది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకొక మాట, టుడే our debt GSDP ratio, because debt is eventually linked to the growth, our debt GSDP ratio is among the bottom 5 states in India. 28 రాష్ట్రాలు ఉంటే 28 రాష్ట్రాల్లో కింది నుంచి 5వ ర్యాంకులో 23వ ర్యాంకులో ఉన్నది తెలంగాణ డెట్ GSDP రేషియోలో. వీఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ ఫిస్కల్ ప్రూడెన్స్ చూపెడుతూనే FRBM రూల్స్కి అతిక్రమించకుండానే ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఇంకొక మాట కూడా మీకు చెప్పాలి అప్పుల విషయంలో, so that you can discuss and debate in your family, in your circle, among your employees. Ivala the two most developed countries in the world evandi, America and Japan. America debt GDP ratio ento telusa meeku? 116%, if I remember correctly, subject to correction of course. Japan ento telusa debt GDP ratio? 200% పైన. భారతదేశాన్ని ఎంతో తెలుసా? 60%. తెలంగాణది ఎంతో తెలుసా? 25%. మరి అప్పుల పాలు చేశాడంటే మమ్మల్ని బీజేపీలు తిరిగితే ఇంకా నా ఫనీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మోడీ గారి కంటే ముందు 14 మంది ప్రధానమంత్రులు పనిచేశారు భారతదేశానికి. అందరూ కలిసి సమిష్టిగా చేసిన అప్పు మోడీ గారి కంటే ముందు 14 మంది ప్రధానమంత్రులు. ద టోటల్ డెట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, నేషనల్ డెట్, వాస్ 56 lakh crore. అండ్ వన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, 15th ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా నరేంద్ర మోడీ సింగిల్ హ్యాండెడ్గా చేసిన అప్పు ఎంతో తెలుసా మీకు? 112 లక్షల కోట్లు. ఆ 14 మంది చేసిన దానికి రెట్టింపు అప్పు చేశారు. మరి ఆయన చేసిన తప్పేనా? మేము చేసిన తప్పైతే? మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇన్ ద కరెంట్ కాంటెక్స్ట్, ఎస్పెషలీ వెన్ యూఆర్ మేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ టు ప్రొడక్టివ్ సెక్టర్స్. రెండవ మాట మమ్మల్ని రిపీటెడ్గా అనేది ఏంటి? మీరు కుటుంబ పాలన అంతా ఒక కుటుంబమే బాగుపడ్డది. ఇప్పుడు రాష్ట్రం తలసరి ఆదాయం 1,14,000 రూపాయల నుంచి 3,17,000 పెరిగితే ఒక్క కుటుంబమే బాగుపడిందండి. ఇక్కడ మీ కుటుంబాలన్నీ బాగుపడలేదా? మీ మీద ఆధారపడ్డ కార్మికుల కుటుంబాలు బాగుపడలేదా? కేవలం ఒక కేసీఆర్ గారి కుటుంబమే బంగారు కుటుంబం అయింది, మిగతా ఎవరు కాలేదు. అది మా మీద ఛార్జ్. అర్థం ఉందా అందులో ఏమన్నా? ఇప్పుడు మేము నిజంగానే మొత్తం దోచేసుకొని ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు తిరుగుతాడు ఢిల్లీ నుంచి, కేసీఆర్ అవినీతి పరుడు, కేసీఆర్ ఇది, కేసీఆర్ అది. మరి 9.5 ఏళ్ళ నుంచి మీరేం చేస్తున్నారు? అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా మీ చేతుల్లోనే. నిజంగానే మేము తప్పు చేసింటే వై ఆర్ యూ నాట్ గోయింగ్ ఆఫ్టర్ అస్? వై ఆర్ యూ నాట్ టేకింగ్ యాక్షన్? ఊరికే వచ్చి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడమేనా? నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడి ఒక అబద్ధాన్ని 100 సార్లు చెప్తే నిజమవుతుందనే సామెతను పట్టుకొని ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తే అంత మంచిదని వచ్చిన ప్రతిసారి అదే సొల్లు పురాణమా? కొత్తదని చెప్పరా? తెలంగాణకి ఏం చేశారో ఒక్కటి చెప్పరు. తెలంగాణకు మీరు ఏం చేశారు, ఎందుకు ఓటేయాలంటే చెప్పే పరిస్థితి లేదు. కేవలం కేసీఆర్ని తిడితే 4 ఓట్లు వస్తాయి, కేసీఆర్ని ఇన్సల్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్, యూ థింక్ మోదీ విల్ స్పేర్ అస్? ఆయన మమ్మల్ని వదిలిపెడతాడా? ఆయన ఎట్లా జుట్టు చేతిలో పట్టుకుని ఎవరెవరిని ఎట్లా చేయాలో అట్లా చేసే మనిషి ఆయన. వదిలిపెడతాడు ఆయన? ఇవాళ విచిత్రం ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి మేము మోడీ కలిసిపోయామంటాడు. మీరు మోడీ మా బీజేపీకి బీ టీము. మేము ఇప్పుడు మా పార్టీ పుట్టింది 2001లో, 23 ఏళ్ళు అయింది. 4 ఎలక్షన్లు కొట్టాడం. దిస్ విల్ బి అవర్ 5th జనరల్ ఎలక్షన్. ఇన్ 4 ఎలక్షన్స్ వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ అలయన్సెస్ ట్వైస్. ఒకసారి 2004లో కాంగ్రెస్తో, 2009లో టీడీపీతో, 2014లో ఒంటరిగా కొట్లాడాం, 2018లో ఒంటరిగా కొట్లాడాం, ఇప్పుడు కూడా ఒంటరిగా కొట్లాడుతున్నాం. మేము జీవితంలో ఎన్నడూ బీజేపీతో శాసనసభ ఎన్నికలు, పార్లమెంట్ ఎన్నికలు కాదు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా పొత్తు పెట్టుకోలేదు. మరి మమ్మల్ని యుక్తగానే జాయింట్ వేసి ఏమంటారు? కవిత గారిని అరెస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మీరు ఒకటైపోయారు. మరి సోనియా గాంధీ గారి మీద విచారణ జరుగుతోంది, ఆమెను కూడా అరెస్ట్ చేయలేదు కదా. ఈడీ విచారణ సోనియా గాంధీ మీద కూడా జరుగుతోంది,
ఆమెను కూడా అరెస్ట్ చేయలేదు. రాహుల్ గాంధీ గారి మీద విచారణ జరుగుతుంది, ఉनको भी అరెస్ట్ नहीं करे तो उन्हों भी दोनों मिल के है क्या, दोनों मिल गए. అంటే ఏది పడితే అది బట్టగాల్చి మీదేసుడే ఉరుకుడే. అంటే ఇది ఎట్లా అయిపోయిందంటే అబద్ధం అనేది నిజం అనేది కడప దాటే లోపల అబద్ధం అంతా ఊరంతా తిరిగి వస్తుందంట. ఈ వాట్సాప్లో ఆ దిక్కుమాలిన సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో, ఇదిగో పులి అంటే అదిగో తోక, దున్నపోతి నిందని ఒక ఆయన అంటే జున్నుపాలదే అని ఇంకో ఆయన అంటాడు. ఎవరు నాయన దున్నపోతి ఈనదరా అని చెప్పేవాడే లేకుండా పోయాడు. అంటే అన్ఫార్చునేట్లీ వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్ ఇస్, సరే మేము కూడా దాన్ని ఖండించాలి, ఎప్పటికప్పుడు మేము కూడా చెప్పాలి, కానీ ఎంత చెప్పినా అబద్ధం, నేను చెప్పాను కదా, అబద్ధం ట్రావెల్ చేసినంత ఫాస్ట్గా, రూమర్స్ ట్రావెల్ చేసినంత ఫాస్ట్గా నిజం చెప్తే కూడా ఎక్కదు. నెగిటివ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా పోతుంది. ఇప్పుడు సుధీర్ రెడ్డి కాదు మంచోడు కాదు అని నేను చెప్తే ఫాస్ట్గా పోతుంది. చాలా మంచోడు, గొప్పవాడు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేశాడు అంటే దానికి పెద్ద గిరాకీ లేదు. అదే సుధీర్ అన్న 100 కోట్లు దోచిండని అన్నాను, అబ్బో సుధీర్ రెడ్డి అంట 100 కోట్లు దోచేసిండంట. ఇది దేశం. ఇంకా విచిత్రమైన పరిస్థితి కూడా తయారైందండి. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే, ఒకరు అంటారు రైతు బంధు పెద్దవాళ్ళకే ఇస్తున్నారంటారు. రైతు బంధు, మై హంబల్ రిక్వెస్ట్ యూ, ఇది కూడా ఒకటి తగ్గుతూ ఉంది. నాకు 2 ఎకరాలు ఉంది, నాకు సంవత్సరానికి 20,000 రూపాయలు వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్. సుధీర్ రెడ్డికి 10 ఎకరాలు ఉంది, ఆయనకు 1,00,000 రూపాయలు వస్తుంది. నాకు వచ్చిన 20,000 మీద సంతోషం లేదు, ఆయనకు వచ్చిన దాని మీద ఏడుపు ఎక్కువ ఉంది. ఇదేం దరిద్రం? నీకున్న కాడికి నీకు వస్తుంది, ఆయనకున్న కాడికి ఆయనకు వస్తుంది. సరే, నేను అర్థం చేసుకోగలను, మరీ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తున్నారు, ఓకే, మేబీ వీ షుడ్ ట్రిమ్ ఇట్, మేబీ 5 ఎకరాలకో 4 ఎకరాలకో తగ్గించాలి. అది కూడా తప్పకుండా ఈసారి గవర్నమెంట్లోకి వచ్చినాక అది కూడా ఆలోచన చేస్తాం, ఐ ప్రామిస్ యూ. అది కూడా ఉంది మీ మనసులో, నాకు తెలుసు. అదేవిధంగా ఇంకా ఏమంటారు మమ్మల్ని, ఈ మధ్యన వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు తిట్టేది, ఇంకేమున్నాయనా తిట్టేది మమ్మల్ని? ఈ మధ్యన ఇదోటి, ఇక్కడ ఇంజనీర్లు కాబట్టి మీరందరూ కాళేశ్వరం మునిగిపోయింది ఒక ఆయన అంటాడు, కాళేశ్వరం మునిగిపోయింది మొత్తం 1,00,000 కోట్ల నాశనం చేశాడు కేసీఆర్, ఇంజనీర్ కానోడికి ఒప్ప చెప్తే ఇట్లే ఉంటుంది అని ఒక ఆయన అంటాడు. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కాళేశ్వరం ఇస్. ఇక్కడ మీరందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు, విద్యావంతులు కాబట్టి మీకు చెప్తా ఉన్నా, దయచేసి ఒక్కటి సావధానంగా వినండి. వాట్ ఈజ్ కాళేశ్వరం? అసలు ఏంటి కాళేశ్వరం అంటే? ప్రాజెక్ట్ హలో. యా సార్, అనిల్ గారు, నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందా? సార్ క్లియర్గా ఉందా? నా వాయిస్ క్లియర్గా ఉందా మీకు? లిఫ్ట్ చేయడం తప్ప ఇంకో మార్గమే లేదు, లేదా గ్రావిటీ ద్వారా టనల్స్ తవ్వాలి.